कुठून आलाय हो? कुठपर्यंत आलोय आपण? हॅलो. हिस्टरी ऑफ सी झालतं काल. हा, हिस्ट्री ऑफ सी. कळली का हिस्ट्री काय आहे, कसं आहे? हॅलो. लिहून काढताय का जेवढं होतंय तेवढं? येस सर. त्याला 50 मार्क आहेत बरं का. जे काय आपण शिकवतोय, ज्या काही नोट्स आहेत त्या लिहून काढा ना तुमच्या नोटबुक मध्ये. जे काही प्रोग्राम आपण एक्झिक्यूट करतोय त्याला 50 मार्क आहेत. कोणी इन्व्हेंट केली सी लँग्वेज? हॅलो. हा, डेनिस रिची. ठीक आहे. व्हॉट इज दिस ए वर्जन? assembly language. A for assembly language, which is machine level language, or we can call it as binary language. And that binary or machine level language which can be called it as, okay, assembly language. So initially that was a version. त्याला आपण ए व्हर्जन असं म्हणलं. व्हर्जन म्हणजे काय हो मराठीत? आवृत्ती, बरोबर का? पहिलं व्हर्जन, दुसरं व्हर्जन, तिसरं व्हर्जन. जसं पुस्तकाचे व्हर्जन्स असतात, फर्स्ट एडिशन, सेकंड एडिशन, थर्ड एडिशन. एम आय राईट? हॅलो. येस सर. Similarly, software will any software, if you are considering that software, will also have different kinds of versions. ठीक है. Suppose let us consider this software, let us call this software as a software. Initially, if we will launch this software in the market, customer will start using this software. Once customer will start using this software, automatically what will happen? Customer will be coming across with certain kind of issues or problems with the software. त्या सॉफ्टवेअर मध्ये काही प्रॉब्लेम्स असणार आहेत, काही इश्यूज असणार आहेत. अँड दीज प्रॉब्लेम्स ऑर इश्यूज विल बी कम्युनिकेटेड टू दी कंपनी. कंपनीला वापस ते प्रॉब्लेम्स कम्युनिकेट केले जाणार, बरोबर का? हॅलो. बघा ना, कुठलं पण एखादं प्रोडक्ट घेतलं, ते प्रोडक्ट व्यवस्थित चालत नसेल, काही अडचणी असतील, तर ते वापस कम्युनिकेट केलं जातं कंपनीला. त्याला आपण फीडबॅक म्हणतो, बरोबर का? हॅलो. येस सर. फीडबॅकचं स्पेलिंग चुकलं का बरोबर आहे बघा. झाले का जॉईन सगळे? हॅलो. नो सर. Let us start. Yes sir. So last lecture we understood history of C. Dennis Ritchie in 1972 in AT&T Bell Labs in USA, युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. काय म्हणणार बघा ना, तिकडे 1972 साली ह्या सी लँग्वेजचा जन्म झाला म्हणून आपण.
and C version is also called as C language. Actually, initially there was a version म्हणू आपण, a version for assembly language or machine level language or binary language. Then basic combined programming language. Okay, this is B version, and combination of A and B version. Okay, they combined both the versions together and form new language. That new language they called initially as C version, and later on C version is called as C language. कळलं का C कशामुळे आलं ते? Hello. C comes after B and so पहिल्यांदा A version होतं, B version होतं, म्हणून मग C आलं ते. C for computer नव्हे ते. C for alphabetically order if you'll find. Okay, so C comes after B, therefore C version, such kind of name they gave an initially, and later on it becomes C language. Hello, समजलं का हे C नाव कसं पडलं काय? Hello. Yes, sir. Yes, sir. C language is popular language. आता सुद्धा बघा ना, एखादी लँग्वेज शिकायची असेल तर C सुरुवातीला यायला पाहिजे ना. इट इज पॉप्युलर लँग्वेज, फेमस लँग्वेज आहे म्हणून आपण, which is the base of all computer programming languages. Later on in second year onwards, if you wanted to learn any kind of language, so this is the basic language. If you want to learn Java, JavaScript, HTML, Visual Basics, Python, ठीक आहे. अजून काय बऱ्याच काही लँग्वेज, SQL असेल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लँग्वेज असेल, ASP असेल, .NET, बऱ्याच काही. ठीक आहे. So if you want to learn any further computer programming languages, so C is basic language. Okay, and it is base of all computer programming languages. जसं आपल्याला एखादी भाषा शिकण्यासाठी कुठली तरी एक भाषा यायला पाहिजे. आपण इंग्लिश शिकलो, ते कशामुळे शिकलो? मराठी भाषा येते म्हणून शिकलो. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. Similarly, C language is important language. If you learn C language, definitely in future you can learn other languages very fast. Therefore, C is basic language म्हणून आपण. And C language is portable language and platform independent. Let us try to understand these two words. Okay, portable means what? If suppose you are writing your program in your own mobile, and program which you have written in your own mobile, that program, that file you can send to your friend, and your friend can execute your program in his or her mobile, and that concept we are calling it as portable. It means it is not machine independent. मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे सुरुवातीच्या काही पूर्वीच्या ज्या लँग्वेजेस होत्या त्या मशीन इंडिपेंडंट होत्या. आणि मशीन इंडिपेंडंट म्हणजे काय? एका कम्प्युटरवरती प्रोग्राम लिहिला की त्याच कम्प्युटरवरती प्रोग्राम एक्झिक्यूट होणार. दुसऱ्या प्रोग्रामवरती वी कॅनॉट एक्झिक्यूट आहे ना प्रोग्राम. असं जर असेल तर त्याला काय म्हणतोय आपण? मशीन इंडिपेंडंट, मशीन डिपेंडंट म्हणू आपण. बट सी लँग्वेज इज इंडिपेंडंट आहे, मशीन इंडिपेंडंट म्हणू आपण. समजलं काय? पोर्टेबल. हॅलो. Yes, sir. Platform independent. Let us try to understand what is the meaning of platform independent. So platform independent means, if suppose you are using desktop or laptop, and in desktop or laptop if you are using different kinds of operating systems, ज्याला आपण OS म्हणतो. ठीक आहे. विंडोज 7 असेल, विंडोज 7 पूर्वी होती, आता विंडोज 7 बघायला भेटते की नाही माहित नाही. विंडोज 7, विंडोज नंतर 10 आलं बरंच काही. आता विंडोज मला वाटतं किती आहे हो? मला वाटतं 10 आहे, विंडोज 10 आहे. एम आय राईट? विंडोज 10 नावाचं व्हर्जन आहे. येस सर, 10 आहे. हा, विंडोज 10 नावाचं व्हर्जन आहे. सुरुवातीला आमच्या काळात विंडोज 97, बरं का. आम्ही बरेच विंडोजचे काय म्हणणार बघा ना, बऱ्याच विंडोजच्या ऑपरेटिंग सिस्टम्स वरती बघायला भेटलं म्हणतो आमच्या काळामध्ये आम्हाला, बरं का. विद्यार्थी असताना आतापर्यंतच्या ह्या प्रवासात विंडोज 97 सुरुवातीला, नंतर विंडोज 2000 काहीतरी आलं, मध्येच विंडो विस्टा आलता ना, विस्टा. विंडोज विस्टा, विंडोज एक्सपी. हा, XP सर. एक्सपी होतं सुरुवातीला. मग हे जे आहेत हे मायक्रोसॉफ्टचे प्रोडक्ट्स आहेत, लक्षात घ्या ना. डिफरंट व्हर्जन्स, दे मॉडिफाईड देअर softwares, they modified their operating systems, and different versions you can observe, you can find. त्याच्यामध्ये मग ते बदल करत गेलेले आहेत, डेव्हलप करत गेलेले आहेत म्हणून, इम्प्रूव्ह करत गेलेले आहेत म्हणून त्यांचं सॉफ्टवेअर. आणि आता जे तुम्हाला बघायला भेटतंय ते विंडोज 10 आहे, बरं का. तसंच लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आहे. जसं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम तसंच लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, फेडरो, बरं का. बऱ्याच ऑपरेटिंग सिस्टम्स आहेत.
ज्या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वरती चालतात म्हणू आपण. मग हे ओपन सोर्स आहेत, काही ओपन सोर्स आहेत, काही पेड आहेत. मायक्रोसॉफ्ट घेतलं तर तिकडे पैसे द्यायला लागतात, 7,000 ते 8,000 रुपये सुरुवातीला. जर तुम्ही लॅपटॉप किंवा डेस्कटॉप विकत घेत असेल तर तो दुकानदार आपल्याला विकतो तो सॉफ्टवेअर, ज्याचे पैसे मायक्रोसॉफ्ट कंपनीला जातात, बिल गेट्सला जातात म्हणू आपण. हॅलो, एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. But if you will use Ubuntu kind of operating system, or Linux based, Unix based, such kind of operating systems, if you will be using, sometimes it is freely available, and for educational purpose it is freely available. You can install that software. Let us try to understand. बऱ्याच मगापासून मी बरंच काय बोलतोय OS बद्दल बरं का. OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मला वाटतं CSEच्या विद्यार्थ्यांना हा सब्जेक्ट आहे पुढे कुठेतरी, सेकंड इयर थर्ड इयरला असावा कुठेतरी, आणि ENTCच्या पण विद्यार्थ्यांना कुठेतरी असेल पुढच्या कुठल्या तरी काय बघा ना, सेकंड थर्ड इयरला. OS म्हणजे ऑपरेटिंग सिस्टम. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड व्हॉट इज मीन बाय ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेअर. Operating system is the software. And what is meant by software? Collection or group of programs. What is meant by program? Collection or group of instructions. Am I right? Yes, sir. सो ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे काय असतं, तर एक सॉफ्टवेअर असतं जो काही तुमचा कॉम्प्युटर आहे किंवा मोबाईल आहे किंवा लॅपटॉप आहे. बघा ना, मोबाईलसाठी कुठली OS असते हो? अँड्रॉइड. एम आय राईट? मोस्टली आपण जे काही मोबाईल वापरतोय त्याच्यामध्ये अँड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम असते, OS, जी मला वाटतं लिनक्स का युनिक्स ह्या प्लॅटफॉर्मवरती डेव्हलप केलेलं ते OS आहे, ज्याला आपण ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणतो. आता हे ऑपरेटिंग सिस्टम म्हणजे काय थोडंसं समजून घेऊ आणि पुढे जाऊ फास्ट. समजा हा कॉम्प्युटर आहे. हा कॉम्प्युटर ज्यावेळेस आपण विकत घेतो त्यावेळेस ते हार्डवेअर असतात. हार्डवेअर म्हणू आपण ह्याला. हार्डवेअर म्हणजे काय? आपण टच करू शकतो, ह्याला हात लावू शकतो. कीबोर्ड इज ऑल्सो हार्डवेअर. आणि माऊस, वायर, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट, जे आपल्याला डोळ्याने दिसते आणि आपण हात लावू शकतो, अशा गोष्टींना हार्डवेअर असं म्हणतो आपण. अँड सॉफ्टवेअर इज कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स. ह्या सॉफ्टवेअरला आपण टच नाही करू शकत. एम आय राईट? हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. फरक समजून घ्या ना सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्ये. हार्डवेअर जे काही आहे ते मेकॅनिकल कंपोनंट्स असतात. फॉर एक्झाम्पल बॉटल घेतली तर ह्या बॉटलला आपण हात लावू शकतो, हे हार्डवेअर मध्ये मोडू शकेल. ठीक आहे. मोबाईल घेतला तर हा मोबाईल काय झाला, मी टच करू शकतो. ठीक आहे. तर हा हार्डवेअरचा पार्ट झाला. माऊस हा हार्डवेअरचा पार्ट झाला. कीबोर्ड हार्डवेअरचा पार्ट झाला. पण सॉफ्टवेअर जर असेल, ह्या मोबाईल वरती चालणार जे काही सॉफ्टवेअर आहे त्याला आपण टच नाही करू शकत. ठीक आहे. ते फिजिकल नाही आहे. सॉफ्टवेअर हे फिजिकल नाही आहे, लक्षात घ्या. सॉफ्टवेअर हे फिजिकल नाही आहे ना. कलेक्शन ऑर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स आहे. ऑन दॅट प्रोग्राम्स ऍक्च्युअली सर्टन स्पेसिफिक टास्क वी कॅन परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ दिस मशीन. इट मीन्स once you will purchase new laptop or computer or mobile, nowadays whatever computer electronic devices you will be purchasing, so they are providing along with operating systems. आमच्या काळात पूर्वी जर कोणी लॅपटॉप किंवा काही डेस्कटॉप घेतला विकत तर त्याला सेपरेट CD मिळायची, त्याला स्वतःला ते इन्स्टॉल करायला लागायचं सॉफ्टवेअर, ज्याला OS म्हणतो आपण, ऑपरेटिंग सिस्टम. आता हे OS काय करतं थोडक्यात आपण सांगून इकडे पुढे जातोय. OS is the software. Once this software you will install in the computer, after installation of operating system only we can actually start our computer. समजतं का बघा? जोपर्यंत आपण ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल करत नाही त्या कॉम्प्युटरमध्ये तोपर्यंत हे निर्जीव आहे म्हणू आपण वेगळ्या भाषेत. हॅलो हॅलो. येस. Yes, sir. Yes, sir. So once you will install operating system in the computer, then only you can start the computer. And after starting the computer, initially some kind of messages will be displayed on the screen or monitor. Welcome Windows असं काहीतरी दिसत असेल बघा ना, मला माहित नाही आता एक्झॅक्ट काय दिसतं. वेलकम विंडोज. एम आय राईट? कंपनीची जाहिरात येते असं म्हणू आपण थोडक्यात. येस. Yes, sir. म्हणजे तिकडे ते ऑपरेटिंग सिस्टम जे काय आहे ते तुम्ही कम्प्युटर चालू केला म्हणजे ते ऍक्च्युअली एक्झिक्युशन स्टार्ट झालं त्याचं. त्या ऑपरेटिंग सिस्टम मध्ये एवढी ताकद असते म्हणून आतमधल्या सगळ्या गोष्टी तो ऍक्टिव्हेट करतो. हार्डवेअरला ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी लागणारं सॉफ्टवेअर म्हणजे त्याला OS म्हणतोय आपण, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेअर विच ऑपरेट्स द हार्डवेअर एलिमेंट्स विच आर प्रेझेंट इन द कम्प्युटर और सेंट्रल प्रोसेसिंग युनिट. आतमध्ये फॅन असतं, आतमध्ये हार्ड डिस्क असते, मेमरी युनिट्स असतात, अरिथमेटिक लॉजिकल युनिट्स असतात, तुमचा प्रिंटेड सर्किट बोर्ड सुद्धा असतो आतमध्ये.
येतं का लक्षात बघा. ह्या सगळ्यांना ऍक्टिव्हेट करण्याचं काम जर कोण करत असेल तर तो ऑपरेटिंग सिस्टम, ज्याला आपण OS म्हणतोय. समजलं का? हॅलो. Yes, sir. मग वेगवेगळ्या जर ऑपरेटिंग सिस्टम्स असतील, आपण तीन एक्झाम्पल लक्षात घेऊया इकडे. एक लिनक्स किंवा युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, त्याचे मग बरेच काही व्हॅरियंट्स आहेत. उबंटू म्हणू आपण, फेडरो म्हणू, ठीक आहे. काली लिनक्स पण आहे बघा ना, लिनक्सचं एक व्हर्जन आहे ना, काली लिनक्स, पॅरट आहे, बरंच काय आहे बरं का. तर हे लिनक्सचे सगळे व्हॅरियंट, युनिक्स लिनक्सचे हे व्हॅरियंट. दुसरं जे आहे ते विंडोज आहे, विंडोज जे मायक्रोसॉफ्ट कंपनीचं आहे. पण इकडे अशी कुठली कंपनी त्याला ओन नाही करत. जे लिनक्स युनिक्स आहे ते ओपन सोर्स आहे, खास एज्युकेशनल पर्पजेससाठी. यू कॅन इन्स्टॉल दॅट सॉफ्टवेअर अँड फ्रीली इन युअर लॅपटॉप और डेस्कटॉप. बट इफ यू आर युझिंग मायक्रोसॉफ्टचं जे विंडोज 10 आहे ना, दॅट यू नीड टू परचेस इट, असं काहीतरी आहे बघा ना. त्याला 7,000 8,000 किती रुपये घेतात माहिती आहे का कोणाला? करंट प्राइस. हॅलो. एक 2-3 वर्षापूर्वी 7,000-8,000 रुपये घेत होते. आता किती घेतात माहित नाही बरं का. 7,000 to 8,000 किंवा 7,000 to 10,000 म्हणू आपण, असा चार्ज तिथे आकारला जातो ऑपरेटिंग सिस्टम तुमच्या कम्प्युटरवरती इन्स्टॉल करण्यासाठी, ठीक आहे. बट उबंटू वगैरे तुम्ही वापरत असेल तर ते फ्रीली अवेलेबल आहे. यू कॅन डाउनलोड, यू कॅन डाउनलोड, यू कॅन prepare your pen drive and a bootable pen drive you can prepare, and that once pen drive is bootable, then simply that pen drive you can insert, okay, in your central processing unit or in your laptops, and you can installation process get started, and operating system will be installed on your computer or laptop. Then you can start actually computer. जोपर्यंत ते ऑपरेटिंग सिस्टम इन्स्टॉल होत नाही कम्प्युटर वरती, तोपर्यंत ते कम्प्युटर चालू होत नसतो, लक्षात घ्या. हॅलो, समजलं का? Yes, sir. प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट आहे ना. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट? इट मीन्स इफ सपोज आय हॅव रिटन सी प्रोग्राम, आणि त्या सी प्रोग्रामची फाईलचं नाव असं काहीतरी आहे ना, 1.c, अँड इफ दिस प्रोग्राम आय हॅव रिटन, फॉर एक्झाम्पल वेलकम मेसेजचा प्रोग्राम आपण लिहित आहे ना, दॅट प्रोग्राम आय कॅन एक्झिक्यूट ऑन डिफरंट प्लॅटफॉर्म्स, म्हणजे प्लॅटफॉर्म इंडिपेंडंट. आय कॅन एक्झिक्यूट दॅट प्रोग्राम ऑन लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, युनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, उबंटू, काली लिनक्स, जे काय असेल. विंडोज वरती पण आपण एक्झिक्यूट करू शकतो. आणि तुम्ही जे आता टर्बोसी ड्रॉइड आहे ना ऍप्लिकेशन यू हॅव इन्स्टॉल्ड इन युअर सिस्टम, इट मीन्स ऑन अँड्रॉइड ऍप्लिकेशन, ऑन अँड्रॉइड सिस्टम ऑल्सो यू कॅन एक्झिक्यूट 1.c प्रोग्राम. एम आय राईट? हॅलो. म्हणजे तो कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती डिपेंडंट नाही आहे ना. सी लँग्वेजचा प्रोग्राम हा कुठल्या प्लॅटफॉर्म वरती डिपेंडंट नाही. वन्स यू विल राईट प्रोग्राम, दॅट फाईल यू कॅन एक्झिक्यूट ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज वरती एक्झिक्यूट करू शकतो आपण, किंवा लिनक्स वरती, युनिक्स वरती. कळलं काय? अँड्रॉइड मोबाईल वरती. Yes, sir. Yes, sir. ठीक आहे, जाऊया पुढे. Yes, sir. Yes, sir. Next important point, let us try to understand C tokens. आता सी लँग्वेज कळली काय आहे. सी टोकन्स म्हणजे काय? लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड. सी टोकन्स इज स्मॉलेस्ट युनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. सी टोकन म्हणजे काय आहे? तर एखादा प्रोग्राम आपण आता लिहिला तिकडे बरं का, वेलकम मेसेजचा प्रोग्राम लिहिला, तर त्या वेलकम मेसेजच्या प्रोग्राम मध्ये बऱ्याच काही गोष्टी बरेच काही इन्स्ट्रक्शन्स आपण लिहिल्या म्हणू आपण, बऱ्याच काही कमांड्स आपण त्या दिल्या आहे ना कम्प्युटरला, आणि कम्प्युटरने एक्झिक्यूट करून प्रोग्राम दाखवला आपल्याला स्क्रीनवरती. आउटपुट, डिझायर्ड आउटपुट दाखवलं तिकडे. तर सी टोकन म्हणजे काय? तर एखादा प्रोग्राम जो काही लिहिलेला आहे त्या प्रोग्राम मधला स्मॉलेस्ट युनिट जर कन्सिडर केले सगळे, ते म्हणजे सी टोकन असतं. मग सी टोकन्स हे म्हणजे सगळ्या सी टोकन्सचा मिळून एक सी प्रोग्राम होता असं म्हणू आपण वेगळ्या भाषेत. देर आर 6 सी टोकन्स. आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी एक शब्द आपल्याला लक्षात ठेवायचा. हा शब्द तुम्ही लिहू शकता, किस्कोज. तो शब्द काय आहे? किस्कोज. हा शब्द लक्षात ठेवायचा म्हणजे 6 देर आर 6 सी टोकन्स इन सी. K stands for keyword, I stands for identifier, S stands for special symbol, C stands for constant, O stands for operators, and again S stands for special symbol. सॉरी, मला वाटतं इकडे काय सांगितलं मी? एस फॉर स्पेशल सिम्बॉल. राहिलेलं एस जे असेल ते स्ट्रिंग म्हणू आपण. स्पेशल सिम्बॉल आणि स्ट्रिंग हे जे दोन एस आले, ते स्पेशल सिम्बॉल साठी एक घ्यायचा ह्यातला कुठला तरी,
आणि दुसरा यस जो आहे तो स्ट्रिंग साठी घ्यायचा. हे काय आहे ते आपण डिटेल मध्ये बघणार आहोत. आता समजलं का हा वर्ड? लिहिला का हा वर्ड कुठेतरी नोटबुक वरती? Yes, sir. किस्कोज वाचताना हा शब्द असा लक्षात ठेवायचा, किस्कोज ह्याच्यामध्ये प्रत्येक लेटरचं एक टोकन आहे असं म्हणू आपण. त्यातलं पहिलं टोकन म्हणजे कीवर्ड, दुसरं आयडेंटिफायर, एस स्टँड्स फॉर स्पेशल सिम्बॉल म्हणू आपण, सी स्टँड्स फॉर कॉन्स्टंट्स, ओ स्टँड्स फॉर ऑपरेटर्स अँड एस स्टँड्स फॉर स्ट्रिंग. So all these 6 tokens togetherly, if we'll be using, definitely we can write one program. So one program is nothing but collection or group of all these 6 C tokens. Or in another language, C token is the smallest part of the C program. काय अडचण? हॅलो, कळलं का टोकन म्हणजे काय? बँकेत गेल्यानंतर पण टोकन देतात ते, असं काहीतरी बिल्ला असतो गोल, तो वेगळा झाला. तुमचा नंबर येस तर ते टोकन घेऊन बसायचं आपल्या हातात. आपल्या टोकन इथे समजा 12 काहीतरी आकडा असतो, तो आकडा पुकारला जातो किंवा डिस्प्ले वरती दिसतो. 12 आलं की आपण जायचं तिकडे, आपला नंबर आला असं समजायचं. तर ते टोकन वेगळं झालं. बँकेत दिलेलं टोकन हे वेगळं झालं. इकडे पण टोकनच आहे, पण हे टोकन म्हणजे काय? स्मॉलेस्ट युनिट और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द प्रोग्राम. And these are the 6 C tokens in C language, and if we are using all these 6 C tokens, definitely we can write one program. समजलं काय? जाऊया पुढे. Yes, sir. Yes, sir. तर इकडे दिलेले आहेत ते नाव पण आहेत बघा ना. किस्कोज मधलं काय झालं बघा ना, लिहिता. हा 6 C tokens मी सांगितलं. K for keywords, I for identifier, S for special symbol, C for constant, O for operator and again S for string. ह्यातला आपण हा लक्षात ठेवण्यासाठी हे असं एवढंच लक्षात ठेवतो, किस्कोज. ओके, हॅलो. Yes, sir. आपण पहिल्या सी टोकन कडे समजून घेतोय. व्हॉट इज मीन बाय सी टोकन? त्यातलं पहिलं जे आहे ते कीवर्ड. ऑलरेडी आता आपण प्रोग्राम काही एक्झिक्यूट केलेले आहेत. दॅट्स वाय you will understand very easily. Therefore togetherly we are trying to understand, we are mixing, ठीक आहे, we are mixing theory with practicals. Therefore you will understand and definitely. So first C token, let us try to understand what is mean by keyword. आता keyword ची जर डेफिनेशन बघितली बरं का, तर keywords are the words, हे शब्द आहेत काही, ठीक आहे, whose meaning is already defined to the computer म्हणू आपण. such words are called as keywords. कसले वर्ड्स आहेत हो? हे काही वर्ड्स आहेत, ह्यांचं मिनिंग जे काय आहे ते ऑलरेडी मशीनला सांगण्यात आलेलं आहे, ऑलरेडी मशीनला डिफाईन केलेलं आहे, ऑलरेडी मशीनला त्याची संज्ञा काय म्हणणार बघा ना मराठीत, ते म्हणजे काय ह्याचा अर्थ सांगितलेला आहे आणि त्या अर्थानुसार हे शब्द आपण वापरतो. अशा शब्दांना आपण कीवर्ड्स म्हणतोय. काय अडचण? हॅलो. Keywords are the words whose meaning is already defined. Such words are called as keywords. ह्याचं एक छोटंसं एक्झाम्पल मी समजून घेऊया ना कीवर्ड्स म्हणजे काय. मला वाटतं सगळ्यांना क्रिकेट हा गेम माहिती आहे. येस, हॅलो. Yes, sir. Yes, sir. मग क्रिकेट गेम जर घेतला, कन्सिडर केला तिकडे, तर तिकडे काही वर्ड्स आहेत. व्हाईट बॉल, नो बॉल, बाउंड्री, सिक्सर, LBW, बरोबर का? हॅलो. हे जे काही वर्ड्स ह्या क्रिकेट गेमसाठी हे जे काही वर्ड्स आहेत, हे वर्ड्स ऑलरेडी डिफाईन्ड आहेत तिकडे, आहेत का हो? बाउंड्री म्हणल्यानंतर काहीतरी त्याचा अर्थ आहे. LBW म्हणल्यावर काहीतरी अर्थ आहे त्याचा. रनआउट म्हणल्यावर काहीतरी अर्थ आहे. मग if we are considering cricket as a game, so for this game certain words are already defined and these words are having some meaning, and with meaning of such words we are playing that game. Similarly keywords, if you will consider, so there are certain words whose meaning is already defined in this language, in this C language. Certain words are already present whose meaning is already defined, and such words are called as keywords, ज्यांचं meaning already defined आहे. आणि हे
हे जे काही शब्द आहेत ह्यांचं मिनिंग ऑलरेडी डिफाईन्ड असल्यामुळं ह्या शब्दांना आपण दुसरं एक नाव दिलं गेलं, रिझर्व्ड वर्ड्स आहेत हे, रिझर्व्ड वर्ड्स. म्हणजे हे शब्द आपण उगाच कशाला पण नाही वापरू शकत, त्यांना रिझर्व केलं गेलेलं आहे. हॅलो हॅलो. LBW हे LBW साठीच वापरलं जाईल. LBW हे LBW असलं त्या गेम मध्ये असलं दुसरं काय नसणार आहे. रनआउटलाच LBW मी म्हणू नाही शकणार. हॅलो, त्यांचं मिनिंग वेगळं आहे, स्पेसिफिक मिनिंग आहे. हॅलो, म्हणून ते रिझर्व्ड वर्ड आहे तो LBW, रनआउट, सिक्सर. समजतं बघा. So these words are also called as reserved words. ह्याला रिझर्व्ड वर्ड्स पण आपण म्हणू शकतो, किंवा दुसरं नाव कीवर्ड पण आपण म्हणू शकतो. आणि असे किती वर्ड्स आहेत सी लँग्वेज मध्ये, तर 32 कीवर्ड्स आहेत, ज्याची लिस्ट इथे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसेल. मी थोडीशी स्क्रीनवर घेतोय. हा दिसतं का बघा ना. पहिला मला वाटतं गायब झालाय तो. थोडस लहान करायला लागेल. दिसते का आता? येस Yes, sir. Yes, sir. फटाफट बघून आपण पुढे जातोय. पहिला जो आहे तो कुठला आहे? ऑटो, बरोबर. येस. Yes, sir. आणि सगळे कीवर्ड जर केअरफुली बघितले तर ते सगळे स्मॉल केस लेटर्स मध्ये लिहिलेले आहेत. एम आय राईट? Yes, sir. Yes, तुम्ही sir. कॅपिटल लेटर वापरू शकत नाही. कॅपिटल लेटर वापरला तर अर्थ बदलला, तो कीवर्ड राहत नाही. ऑल कीवर्ड्स यू विल फाइंड इन स्मॉल केस लेटर्स. कॅपिटल लेटर्स मध्ये तुम्हाला हे सापडणार नाहीत. हे जर तुम्ही टाईप करायला गेला तर ते कीवर्ड राहत नाही, तो असा अर्थ येतो. आपण समजून घेऊ पुढे, बरं का. पहिला शब्द कळला का? ऑटो. वाचतोय मी फास्ट. हे शब्द आपण वापरणार आहोत प्रोग्रामिंग लिहिताना, बरं का. ऑटो, कॉन्स्ट, डबल, फ्लोट, इंट, शॉर्ट, स्ट्रक्ट, unsigned, break, continue, else, long, signed, switch, void, case, default, enum, go to, register, size of. आता हे लिहिताना त्या विद्यार्थ्यांनी चुकीचं लिहिलेलं आहे. साइज ऑफ हा शब्द एकच आहे, त्याला स्पेस मध्ये द्यायची नाहीये. हॅलो हॅलो. टाइप डेफ, टाइप डेफ हे पण मला वाटतं चुकीचं लिहिलंय त्यांनी. काही करेक्शन्स असतील ते नोटबुक मध्ये लिहा. टाइप डेफ हा कीवर्ड आहे, तो त्यांनी चुकीचं लिहिलंय. टाइप्ड ऑफ असं काहीतरी लिहिलेलं आहे. ओके, कळलं का? 22वा चुकलाय त्यांचा. आणि इथे स्पेस पडलाय. साइज ऑफ हा एकच शब्द आहे. कीवर्ड म्हणजे एकच वर्ड आहे तो. ते दोन वर्ड नसतात. साइज वेगळं, ऑफ वेगळं, गो वेगळं, टू वेगळं. हा गो टू एकच आहे तो शब्द. ओके. हॅलो. Yes, sir. 23वा जो आहे तो वोलाटाईल. ठीक आहे. 24वा फॉर, 25वा कॅर, डू, एक्सटर्न, इफ, रिटर्न, स्टॅटिक, युनियन आणि व्हाईल. समजले का हे शब्द कसे वापरायचे ते बघू आपण नंतर. पण हे सगळे रिझर्व्ड वर्ड्स आहेत. रिझर्व्ड वर्ड्स म्हणजे आपल्या प्रोग्रामिंगच्या भाषेमध्ये जर तिकडे प्रोग्राम लिहायला गेला, थोडंसं इमॅजिन करा आता. काही शब्द आपण जर प्रोग्राम मध्ये लिहिले आणि त्याला जर कलर पांढरा आला, वर्ड्स विथ व्हाईट कलर आहे ना, फॉर टर्बो सी और टर्बो सी ड्रॉइड ऍप्लिकेशन इन युअर मोबाईल, जर तिकडे पांढरा कलर आला तर त्याला कीवर्ड असं म्हणायचं. आठवतं का हो? इंटला पांढरा कलर आलता का? Yes, sir. Yes, sir. नंतर फ्लोटला, वॉइडला पण पांढरा कलर आलता. वॉइड मेन लिहिलता आपण, वॉइड मेन. आठवतं का बघा? हा, sir. हा. Yes, sir. परत मला वाटतं फ्लोट पण वापरलं. आतापर्यंत किती कीवर्ड वापरले ते मी थोडेसे हायलाइट करतोय बघा. आपण फ्लोट पण वापरलं, वॉइड वापरलं, इंट वापरलं. मला वाटतं एवढे 3 कीवर्ड आतापर्यंत वापरलेत आपण. ह्याच्या व्यतिरिक्त आतापर्यंत कुठलाच कीवर्ड वापरलेला नाहीये. एम आय राईट? Yes, sir. सो वेन एव्हर यू आर टायपिंग कीवर्ड ऍट दॅट टाइम, कसला कलर येतोय? White. White. पांढरा कलर येतो. त्या पांढरा कलर आला की आपण त्याला समजायचं की तो रिझर्व्ड वर्ड आहे, तो कीवर्ड आहे. जाऊया पुढे.
Yes, sir. मग इकडे बरं का अजून एक कोणीतरी व्हिडिओ चालू केलेला आहे ना, अंजली. ओ अंजली, काय अवघड झाला आता बघा ना. अंजली आहेत का बघा, त्यांना आपण रिमूव्ह करूया ना, जाऊ दे त्यांना बाहेर. विद्यार्थी येस. हा इकडे बरं का काही वर्ड्स ना अंडरलाईन केलंय म्हणून किंवा टिक केलेली आहे. इकडे जे टिक केलेले कीवर्ड्स आहेत ते आपण मोस्टली आपल्या पूर्ण ह्या पीपीएस मध्ये वापरणार आहोत. काय अडचण, पूर्ण हा सब्जेक्ट शिकोस तोपर्यंत त्याच्यामध्ये मग टिक केलेले मी वाचतोय ना, डबल, फ्लोट, इंट, स्ट्रक्ट, ब्रेक, कंटिन्यू, एल्स, लॉंग, स्विच, void, केस, डिफॉल्ट, गो टू, साइज ऑफ, फॉर, कॅर, डू, एक्सटर्न नाही वापरणार आपण, ठीक आहे. इफ, रिटर्न, युनियन आणि व्हाईल. तर हे जे शब्द आहेत हे शब्द आपण प्रोग्रामिंग मध्ये वापरणार आहोत. हे मोस्टली फ्रिक्वेंटली वी विल यूज ऑल दीज वर्ड्स, आउट ऑफ विच 3 वर्ड्स वी हॅव यूज्ड. त्यातले कुठले कुठले वापरले आतापर्यंत, फ्लोट, इंट आणि व्हॉइड. बरोबर का? हॅलो. Yes, sir. मग त्याचा अर्थ दिलेला आहे. हे थोडेसे शब्द आहे ना लिहून लक्षात ठेवा आहे ना. काय करणार बघा ना, पीपीएस विषयामध्ये हे लक्षात ठेवायला लागतील आणि हे कधी वापरायचे, कसे वापरायचे आपण हळूहळू बघणार आहोत. अंडरलाईन 21 words are mostly used, okay, in C programming language. All keywords are need to be written in small case letters. बरोबर का? कॅपिटल Yes, sir. ब्रेकचं बी कॅपिटल, स्ट्रक्टचं एस कॅपिटल, शॉर्टचं एस कॅपिटल. लिहिताना सुद्धा वहीमध्ये ते कॅपिटल लिहायचं नाही. हॅलो. आपल्याला सवय असते शब्दाची पहिलं लेटर हे कॅपिटल काढायचं, पण इकडे थोडेसे नियम वेगळे आहेत. ह्या लँग्वेजचे नियम थोडेसे वेगळे आहेत. तर हे जे शब्द लिहिलेले आहेत हे सगळे स्मॉल केस लेटर्स मध्येच लिहायचे, कॅपिटल लेटर मध्ये लिहायचे नाहीत. ओके, जाऊया पुढे. समजलं का कीवर्ड काय अडचण? कोण सांगेल थोडक्यात व्हॉट इज मीन बाय कीवर्ड? काय आहेत हे कीवर्ड म्हणजे? हॅलो हॅलो हॅलो. सांगते का कोण? हॅलो. काय बघा मी जातो पुढे आहे ना, मला काय असा रिस्पॉन्स दिला नाही तर मजा नाही बरं का, शिकवण्यात काय अर्थ नाही. मला Keywords सगळे झोपले. are the keywords are defined words which are also called as reserved words. ते कॉम्प्युटरला त्याचा अर्थ आधीपासून माहित असतो. Very good. And such words were writing in small case letters. Very important point. Am I right? Yes, sir. जाऊया पुढे आपण बरं का. एकाने आन्सर दिलं तरी भरपूर झाला ना, ताकद येते पुढे जाण्यासाठी. बघा नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सी टोकन. लेट अस ट्राय टू फर्स्ट सी टोकन वी हॅव अंडरस्टूड, ज्याला आपण कीवर्ड म्हणलं बरं का. सेकंड सी टोकन तर ते थोडंसं बरं का आपण प्रॅक्टिकली थोडंसं बघूया. बघा टर्बो सी ओपन करतोय मी, आपण स्क्रीनवर चाललोय. दिसते का स्क्रीन? यस यस. Yes, sir. Yes, sir. फटाफट सांगा आहे ना काही कीवर्ड. मी लिहितो इकडे बघा ना कसला कलर येतो. इंट, फ्लोट, कॅर, डू, व्हाईल, स्विच. स्पेलिंग चुकलं तर ते येत नाही बरं का. स्विच, Void. और, इफ, एल्स. सांगा अजून काय राहिलं का बघा ना. डबल, कॅर घेतलं मला वाटतं. सांगा फटाफट. Void.
void if else झालं आहे ना, स्विच केस अजून काय, टाइप ऑफ PYP Switch. ब्रेक, कंटिन्यू, हा अजून हे दोन. हा बघा ना, सगळ्यांना कलर कसला येतो बघा ना. कंटिन्यूचा जर सी कॅपिटल लिहिला मी तर ते कीवर्ड राहत नाही. ब्रेकचा जर बी कॅपिटल लिहिला तर तो कीवर्ड राहत नाही, अर्थ बदलतो. हॅलो, यस, Yes, sir. Yes. ठीक आहे. तर एवढेच मला आठवले मी एवढे. हा, युनियन युनियन, टाइप Star. डेफ, Star. टाइप डेफ, while टाइप डेफ, Start. Size of. साइज ऑफ. बघा ना, साइज आणि ऑफ स्पेस दिला तर तो अर्थ बदलतो. हॅलो, येस, Yes, sir. एकच शब्द येतो. हा अजून काही, स्ट्रक्ट, go to डू लिहिला मी. अजून कुठला राहिला बघा ना, लॉंग, ठीक आहे. डबल लिहिला आहे ना. इन, कॅर, फ्लोट झाला आहे ना. Volatile. हा मोस्टली वापरले गेलेले, ज्याला टिक केलेलं आहे बर का. वोलाटाईल आहे, वोलाटाईल, ठीक आहे. Default. ऑटो आहे, एनम आहे. हॅलो, यस, कळलं का सगळे लिहित बसायला नको आपण. ठीक आहे, मला वाटतं 20 एक लिहिले आपण, बास. So let us try to understand second second C token. We are calling it as identifier. Let us try to understand what is meant by identifier and certain rules we need to follow to understand identifier. If you are not following the rules and regulations, definitely it will throw an error. Let us try to understand what is meant by identifier. Identifier is the names, नाव which can be given to the variables, functions, pointers, array, structure, union. आता हे जे आहे हे पुढच्या चॅप्टर मध्ये बघणार आहोत आपण. हे नाही समजलं तर सोडून द्या, आपण व्हेरिएबल्स बघितलेत आपण. हॅलो, ए व्हेरिएबल, बी व्हेरिएबल, सी व्हेरिएबल, रेडियस साठी आर व्हेरिएबल, पाय व्हेरिएबल, दिसतं का हे पाय व्हेरिएबल. हॅलो, मग व्हेरिएबलला नावं जी दिली जातात त्या नावांना, व्हेरिएबलला दिलेल्या नावांना आयडेंटिफायर असं म्हणायचं. नेम्स विच कॅन बी गिव्हन टू दी व्हेरिएबल्स. मग पुढे जर आपण गेलो फंक्शन शिकलो तर फंक्शनला पण काही नावं देणार आहोत आपण, पॉइंटरला काही नावं देणार आहोत, ॲरेला आपण काही नावं देणार आहोत, स्ट्रक्चर युनियनला काही नावं देणार आहोत. जर ज्या वेळेस नावं काय द्यायचा बघा ना, एखादा मुलगा जन्मला किंवा मुलगी जन्मली, नाव ठेवण्याचा कार्यक्रम असतो तिकडे, असतो का? नावं ठेवायची चांगल्या अर्थाने, बरं का, चांगल्या अर्थाने नावं ठेवायची, ही एक प्रोसेस आहे. सिमिलरली if you are using different variables in the program, at that time we are giving a certain names to the variable. मग ती नाव जे काही ठेवलेलं आहे त्या व्हेरिएबलला ते म्हणजे आयडेंटिफायर. म्हणजे दुसऱ्या भाषेत त्याला व्हेरिएबल पण म्हणू आपण. व्हेरिएबल म्हणजेच आयडेंटिफायर आहे, फंक्शनचं नाव म्हणजेच आयडेंटिफायर आहे, पॉइंटरचं नाव म्हणजेच आयडेंटिफायर आहे, ॲरेचं, स्ट्रक्चरचं, युनियनचं नाव म्हणजेच आयडेंटिफायर आहे. कळलं का आयडेंटिफायर म्हणजे काय? हॅलो, 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 हॅलो. Yes, sir. मग इकडे जर एक्झाम्पल घेतलं, पाय इज इक्वल टू 3.14, सेमिकोलन द्यायला लागेल वाक्य पूर्ण करण्यासाठी. बघा ना, मग इकडे पाय जे काही व्हेरिएबल वापरलं गेलं त्याला आपण आयडेंटिफायर असं म्हणू. जर तुमच्या आपण प्रोग्राम लिहिलं तिकडे, मला वाटतं 2 संख्यांची बेरीज करण्याचा असं काहीतरी प्रोग्राम लिहिला, जिकडे इंट हे डेटा टाईप वापरला आपण आणि कुठल्या टाईपचे व्हेरिएबल आहेत ते लिहिले आपण, ए कॉमा बी कॉमा सी. मग इकडे ए बी सी हे काय येतो? हॅलो, इकडे एबीसी हे काय आहेत? आयडेंटिफायर्स आहेत. कारण की व्हेरिएबलला दिलेली नावं म्हणजेच ते आयडेंटिफायर्स असतात. हॅलो, इकडे पाय इज इक्वल टू 3.14, इकडे पाय हे व्हेरिएबल आहे, पाय हे व्हेरिएबल आहे म्हणजेच पाय हे आयडेंटिफायर आहे. कळलं का आयडेंटिफायर व्हेरिएबल? हॅलो, yes sir
Yes, sir. Yes, sir. पुढे जातोय आपण. Now, while creating or using name of the variables, we need to follow certain rules and regulations. Let us try to understand rules one by one. इकडे पहिला रूल जो काही आहे, जे काही कीवर्ड्स आहेत, कीवर्ड्स, ठीक आहे, कीवर्ड्स स्पेलिंग चुकलं का बघा ना, WO कीवर्ड्स. कीवर्ड्स जे काही आपण वापरले तिकडे, ते कीवर्ड्स हे व्हेरिएबल म्हणून वापरू शकत नाही आपण. हॅलो, पहिला रूल कळला का? जे 32 कीवर्ड्स आपण बघितले वरती, त्या 32 कीवर्डला आपण व्हेरिएबलची नावं ठेवण्यासाठी वापरू नाही शकत. त्याच्यामुळेच त्याला आपण रिझर्व्ड वर्ड्स असं म्हणलेलं आहे. हॅलो, Yes, sir. this is the first rule, and all rules you need to by heart. Please by heart all the rules. If you will not follow rule, definitely it will throw an error. आपल्याला एरर दाखवणार तो. पहिला रूल काय आहे की वॉट एव्हर कीवर्ड्स वी हॅव सीन, all these keywords, okay, we cannot use them as identifiers. For example, जसं आपण पाय इज इक्वल टू 3.14 लिहिलं, तिकडे पाय हा आयडेंटिफायर झाला. तसं मी इंट मध्ये 3.14 स्टोअर नाही करू शकत, ते इनव्हॅलिड स्टेटमेंट झालं. हॅलो, Yes, sir. किंवा इंट मध्ये मला 10 स्टोअर करायचं, इंट नावाचा व्हेरिएबल मी घेतला, त्या इंट नावाच्या व्हेरिएबल मध्ये मी 10 स्टोअर करायला गेलो तर तो एरर फेकणार. का फेकणार? तर इंट हा काय आहे हो, कीवर्ड आहे. म्हणजे कीवर्ड हा आपण व्हेरिएबल म्हणून प्रोग्राम मध्ये घेऊ नाही शकत. कळला का पहिला रूल? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. हा. पण जर ह्या इंट मधलं एक जरी लेटर मी कॅपिटल घेतलं तर तो कीवर्ड राहत नाही. हे पण बघितलं आपण, बरोबर का? त्यातलं कुठलं पण एक लेटर मी कॅपिटल लिहिलं आहे, म्हणजे त्याच्यामध्ये बऱ्याच पॉसिबिलिटी येतील. पहिलं लेटर कॅपिटल किंवा दुसरं लेटर कॅपिटल किंवा तिसरं लेटर कॅपिटल किंवा सगळेच लेटर कॅपिटल किंवा पहिले 2 लेटर कॅपिटल, शेवटचे 2 लेटर कॅपिटल किंवा पहिला आणि शेवटचं लेटर कॅपिटल. अशा बऱ्याच पॉसिबिलिटीज तिकडे येतील. आउट ऑफ विच इफ एनी पॉसिबिलिटी इफ यू विल कन्सिडर, ऑटोमॅटिकली दिस कीवर्ड विल नॉट रिमेन ॲज अ कीवर्ड. फॉर एक्झाम्पल, इंट जर मी घेतलं इकडे असं, त्यातलं आय कॅपिटल घेतलं, NT स्मॉल घेतलं, आणि जर मग मी तिकडे काही व्हॅल्यू स्टोअर करायला गेलो, मला एक व्हॅल्यू स्टोअर करायची, तर मी करू शकतो. का? तर ह्या इंट मध्ये हे इंट हे कीवर्ड राहिलं नाही. हॅलो, यस, Yes, sir. समजतं का बघा? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. तर हे आपण थोडस इकडे जाऊन बघूयात. कसं बघणार, काय बघणार, क्लिअर करतो मी. हे क्लोज केलं. बंद नाही करायला पाहिजे बरं का. ठीक आहे, दिसते का स्क्रीन? प्रोग्रामिंगची आपली स्क्रीन दिसते का? हॅलो, यस, फास्ट द्या रिस्पॉन्सेस. हॅलो, Yes, sir. आता दिस. हा, आता इकडे आपण मी डायरेक्ट बाकीच्या काही गोष्टी न लिहिता समजण्यासाठी, ठीक आहे, वर लिहिलेलं असं समजा, किंवा आपण लिहूया. आणि इकडे कमेंट आहे काहीतरी, कुठला तरी एक प्रोग्राम फास्ट लिहू आपण. हॅश इन्क्लूड आपला नॉर्मल स्ट्रक्चर आहे, आणि इकडे आपण काय करतो, इंट घेतो. ए मध्ये मी 10 स्टोअर केला. हे चालणार, त्याला एरर येणार नाही. यस, हॅलो, बोला की काय, तर काय यस नो म्हणा की तिकडे. तेच मी इकडे एच्या ऐवजी इंट नावाचं व्हेरिएबल लिहिलं, आणि ह्या इंट मध्ये जर मी 10 स्टोअर करायला गेलो तर तो एरर फेकणार. टू Yes, मेनी sir. टाईप Yes, sir. Yes, sir. डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली. येतं का लक्षात? बघा, म्हणजे ह्या इंट मध्ये आपण 10 स्टोअर करू नाही शकत. इंट हे व्हेरिएबल म्हणून घेऊ नाही शकत, तो नियम आहे पहिला. तसाच फ्लोट नावाचा व्हेरिएबल घेऊ नाही शकत आपण. फ्लोट मध्ये जर तुम्ही काय स्टोअर करायला गेला तर, का तर ते मिनिंग इज ऑलरेडी डिफाईन्ड. FLOAT फ्लोट मध्ये 2.5 मी स्टोअर करायला गेलो तर तो एरर फेकणार. फेकला का? हॅलो, Yes, sir. Yes, sir. पहिला रूल कळला का? Yes, पहिला sir. रूल कळला का? जाऊया दुसऱ्या रूल कडे.
हो सर. दुसरा रूल कोण वाचेल, कोण सांगेल? मी तोपर्यंत थोडस सांगा. दिसतो का स्क्रीनवर सेकंड रूल? हॅलो. Identifier cannot be started while digit, but digits can be used after first alphabet. Example, 1A is invalid, but A1 is valid. काय कळला सेकंड रूल? Here, when you want to give a name to your variable, while giving name to your variable, you should not supposed to start with digit. व्हेरिएबलचं नाव देताना ते डिजिटनी चालू करायचं नाही. पहिलं जे कॅरेक्टर असेल, तुमच्या व्हेरिएबल मधलं पहिलं कॅरेक्टर जे काही असेल, त्याच्यासाठी कॅरेक्टर सेट हे कळलाय का बघा. मी जे काही आपण शिकवलेले काही झालेलं आहे ह्याच्या आधी, ते शब्द काही वापरणार इकडे, तर ते जर आधीच समजलं असेल तर आता नंतर कळेल. लक्षात घ्या ना, प्रत्येक लेक्चर मध्ये आता लिंक्स आहेत. आधीच समजलं असेल तर हे कळेल, नाहीतर इकडे समजायचं काही अजून थोडंसं समजेल मला वाटतं पहिल्या चॅप्टर पर्यंत. सेकंड चॅप्टर नंतर कळायचं बंद होईल, हे आता सांगतोय मी तुम्हाला. जर तुमचा रेग्युलर स्टडी नसेल, आपण जे काही शिकलो इकडे जर तुम्ही वाचलं नाही, लिहिलं नाही, तर 100% दुसऱ्या चॅप्टर नंतर तुमचा यशनूचा आवाज येणार नाही, हे मी गृहीत धरलेलं आहे आत्ताच. त्याच्यामुळे जे काय होतंय ते समजून घ्या. समजलं नसेल विचारा, ठीक आहे, अभ्यास करा, एवढं सांगायचं. नाहीतर मग तुम्हाला समजणार नाही, ठीक आहे. सो आयडेंटिफायर कॅनॉट बी स्टार्टेड विथ digit. So digit, that is the part of character, and it means when I will be writing any, if I am giving any name to my variable, while giving name to my variable, I should not supposed to start with character, and that character should not be digit. ते डिजिट नसलं पाहिजे. म्हणजे ए नावाचं व्हेरिएबल मी लिहिलं तर चालेल का, तर एकच त्याच्यामध्ये एकच कॅरेक्टर वापरलंय आपण. ए बी नाव पण मी व्हेरिएबलला देऊ शकतो. हॅलो हॅलो. आपण मॅथ्स मध्ये नॉर्मली आपण एकच अल्फाबेट वापरून ते व्हेरिएबल असतं असं आपण शिकलो तिकडे. फॉर एक्झाम्पल x इज इक्वल टू 10. XY नावाचं व्हेरिएबल आपण कधी वापरलं का नाही मला माहित नाही, पण आपण सी लँग्वेज मध्ये असं पण व्हेरिएबल वापरू शकतो आणि त्याच्यामध्ये काही पण व्हॅल्यू आपण स्टोअर करू शकतो. XY नावाचं हे एकच व्हेरिएबल आहे, लक्षात घ्या. XY नावाचं. Y नावाचं हे दुसरं व्हेरिएबल असेल. XY नावाचं एकच व्हेरिएबल. XYZ नावाचं पण एक व्हेरिएबल मी वापरू शकतो. कळतंय का? येस सर. Yes, sir. मग इकडे एखादं नाव व्हेरिएबलला देताना ते त्या व्हेरिएबलच्या नावामधलं पहिलं कॅरेक्टर हे डिजिट नसलं पाहिजे, हा दुसरा रूल आहे. कळतंय का? पहिलं अल्फाबेट, पहिलं कॅरेक्टर हे तुमचं डिजिट नसलं पाहिजे. म्हणजे मी अशा पद्धतीचं एक एक्झाम्पल, 1A नावाचं व्हेरिएबल मी लिहू नाही शकत, हे मशीनला अलाव नाही. पण डिजिट्स आपण वापरू शकू. डिजिट्स आपण वापरू शकू. ते पहिल्या लेटर नंतर, पहिल्या कॅरेक्टर नंतर आपण 1 वापरलं तर चालेल. अशा नावाचं व्हेरिएबल चालेल. A1 नावाचं व्हेरिएबल चालेल, पण 1A नावाचं व्हेरिएबल चालणार नाही. का, तर हे पहिलं व्हेरिएबल मधलं पहिलं कॅरेक्टर हे डिजिट आलं, हे चालत नाही. कळला का दुसरा नियम? हॅलो. यस. Yes, sir. ते मी थोडंसं दाखवण्याचा प्रयत्न करतोय, बघा. दिसते स्क्रीन? Yes, sir. येस सर. Yes, sir. इंट नावाचा डेटा टाइप घेतला आणि 1A दिला व्हेरिएबलला नाव, बघा. आणि मी कंपाईल केलं तर तो एरर फेकणार, हे चालत नाही. हॅलो. Yes, sir. येस सर. पण मी A1 लिहिलं तर हे चालतं, चाललं ते. हॅलो. Yes, येस sir. सर. म्हणजे डिजिट हे सुरुवातीला नसलं पाहिजे. व्हेरिएबलच्या नावामध्ये डिजिट हे सुरुवातीला नसलं पाहिजे. दुसरं एक्झाम्पल, 23 काहीतरी लिहिलं आणि बी लिहिलं, हे पण चालत नाही. यस. येस सर. पण B23 मी लिहू शकतो, दिस इज अलाउड. असं व्हेरिएबलला नाव देऊ शकतो आपण. कळलं का सेकंड रूल? Yes, sir. हो, sir.
पुढचं जे आहे काय बघा स्क्रीन जाते सारखी अवघड आहे ना. So second rule, I hope you have understood. First rule was keywords we cannot use as name of the variable. Second rule is what? First character of the variable should not be digit. बरोबर. Third one, blank spaces we cannot use. Okay, in the name of the variable. एखाद्या व्हेरिएबलचं नाव जर लिहायचं असेल आणि त्या व्हेरिएबलच्या नावामध्ये फॉर एक्झाम्पल इकडे लिहिलं आहे ना एरिया ऑफ सर्कल, अशा पद्धतीनं आपण व्हेरिएबलला नाव देऊ नाही शकत का, तर इकडे ब्लँक स्पेसेस आले. हॅलो. Yes, sir. Rule number 3, which is very important most of the time, and students they are making mistake over here, and while giving name to the variable they are using blank spaces. अशा पद्धतीचं व्हेरिएबल वापरतात. एरिया ब्लँक स्पेस ऑफ ब्लँक स्पेस सर्कल, अशा पद्धतीचं व्हेरिएबलला नाव आपण असं ठेवू नाही शकत, लक्षात घ्या. कळलं का? हे इनव्हॅलिड आहे. पण जर तो ब्लँक स्पेस काढून असं जर नाव दिलंय ना एरिया ऑफ सर्कल, तर हे चालेल. बिना ब्लँक स्पेसेसचं जर असं लिहिलं तर हे एकच व्हेरिएबल झालं, असं व्हेरिएबल चालेल. इट मीन्स ब्लँक स्पेसेस आर नॉट अलाउड इन द नेम ऑफ द आयडेंटिफायर. समजलं का हा रूल तिसरा? Yes, sir. Yes, sir. तिसरा रूल समजल्यानंतर आपण थोडस इकडे जातोय. आपला प्रॉब्लेम काय बघा ना, सॉफ्टवेअर जे आहे ना ते थोडस त्रासदायक आहे. एकदा ते मोठं केल्यानंतर स्क्रीन परत वापस ती येत नाही ना, वेळ जातो आपला. ठीक आहे, असं ऑनलाईन मध्ये बघा ना, आपण हे थोडस खोडू. फ्लोट एरिया स्पेस ऑफ स्पेस सर्कल, असं जर मी व्हेरिएबल घेतलं, हे एकच व्हेरिएबल असं जर समजून मी असं लिहिलं आणि जर तिकडे रन करायला गेलो मी, तर ते एरर फेकणार. फेकला का हो? डिक्लेरेशन सिंटॅक्स एरर. हॅलो. Yes, sir. तेच मी जर हा ब्लँक स्पेस काढला तर मात्र एरर फेकणार नाही तो. इट इज अलाउड. So name of the variable without blank spaces, it is allowed. Blank spaces are not allowed in the name of the variable. व्हेरिएबलच्या नावामध्ये ब्लँक स्पेस नसला पाहिजे. कळला का? हॅलो. येस. Yes, sir. स्क्रीन दिसते का? नोट्सची स्क्रीन दिसते का आता? Yes, sir. Yes, sir. तर हा तिसरा रूल. चौथा जो आहे तो महत्वाचा आहे. व्हेरिएबलच्या नावामध्ये कुठलाच स्पेशल सिम्बॉल चालत नाही. त्याला फक्त एकच एक्सेप्शन, ओनली अंडरस्कोर सिम्बॉल इज अलाउड. Only underscore symbol is allowed while giving the name of the variable. Other than underscore symbol, you cannot use other symbols in the name of the variable, in the name of the identifiers. कळलं का? चौथा रूल, चौथा आणि महत्वाचा. Yes, काय कळलं ह्यातून काय कळलं? स्पेशल सिम्बॉल आपण नाही वापरू शकत, फक्त अंडरस्कोर वापरू शकतो. हा. फॉर एक्झाम्पल मी ए ब्लँक स्पेस बी असं लिहिलं आहे ना, आणि हे एकच व्हेरिएबल आहे असं समजू, तर तो एरर फेकतो. जर मला एकच एबीच लिहायचं आहे, एबी म्हणण्यापेक्षा आपण हे एक्झाम्पल घेऊया बरं का. एरिया ऑफ काय बघा ना, सर्कल घ्या ना, काहीतरी घ्या ना, सर्कल असं मी लिहू नाही शकत. पण मला ते वाचण्यासाठी जर मी असं लिहिलं तर हे चालतं, पण हे वाचायला नाही येणार ऍक्च्युली काय आहे ते व्हेरिएबलचं नाव. मग अशा केसेसमध्ये ब्लँक स्पेस दिला तर तो एरर येतो. मग कुठला तरी एक सिम्बॉल, तर कुठला तर तो अंडरस्कोर सिम्बॉल वी कॅन यूज. हॅलो. Yes, sir. दिस इज व्हॅलिड, इट इज अलाउड. पण ह्या अंडरस्कोर सिम्बॉलला सोडून दुसरा कुठला सिम्बॉल जर तुम्ही वापरायला गेला, डॉट वापरला, तर चालत नाही. नॉट ओनली डॉट, दुसरा कुठला पण वापरा, क्वेश्चन मार्क किंवा असला कुठला पण सिम्बॉल वापरा, तो एरर फेकणार. ओनली विच सिम्बॉल इज अलाउड इन द नेम ऑफ द व्हेरिएबल? Underscore. Underscore symbol. Only underscore symbol we can use. Other than underscore symbol, you cannot use any other symbol in the name of the variable. समजलं का?
हॅलो, Yes, sir. फटाफट रूल सांगा ना. रूल नंबर 1, व्हॉट इज द फर्स्ट रूल? इकडे थांबतोय आपण. व्हॉट इज द फर्स्ट रूल? Keywords आपण आयडेंटिफायर म्हणून वापरू शकत नाही. हा, keywords we cannot use name of the identifier. Second rule. आयडेंटिफायरला किंवा व्हेरिएबलला नेम देताना पहिल्यांदा डिजिट वापरू शकत नाही, नंतर डिजिट वापरलं तरी चालेल. It means name of the identifier we cannot start with digit. Am I right? Name of the identifier, name of the variable we cannot start with digit. Third rule. Blank spaces are not allowed in the identifier. Blank spaces we cannot give in the name of the variable. व्हेरिएबलच्या नावामध्ये ब्लँक स्पेसेस आपण देऊ नाही शकत. रूल नंबर 4. स्पेशल सिम्बॉल्स नाही वापरू शकत Special symbols नाही वापरू शकत. Only underscore is allowed. सिम्बॉल्स आपण वापरू नाही शकत असं म्हणण्याच्या ऐवजी ओनली अंडरस्कोर स्पेशल सिम्बॉल वी कॅन यूज इन द नेम ऑफ द व्हेरिएबल. फक्त अंडरस्कोर आपण वापरू शकतो. आणि त्याचं एक छोटस एक्झाम्पल दिलं इकडे बघा. एरिया अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर सर्कल इट इज व्हॅलिड. इकडे एरर देणार नाही तो, पण एरिया नंतर हॅश ऑफ अंडरस्कोर सर्कल असं वापरलं तर तो काय म्हणणार? एरर देणार. का तर हे तुम्ही हॅश वापरला मध्ये. अंडरस्कोर सोडून दुसरा कुठलाच सिम्बॉल आपण वापरू शकत नाही. कळला का चौथा रूल? Yes, sir. आता इकडे अजून एक गोष्ट आहे बरं का. व्हेरिएबलला नाव देताना ते शॉर्ट नाव द्यायचं. शॉर्ट नाव. फॉर एक्झाम्पल, सपोज रेडियस हा शब्द आहे आपल्याकडे, रेडियस, आणि ह्याची व्हॅल्यू आपल्याला काहीतरी स्टोअर करायची कम्प्युटरमध्ये. तर त्यावेळेस आपल्याला बऱ्याच गोष्टी असतील. स्मॉल आर ने आपण देऊ शकेल त्या व्हेरिएबलला नाव, कॅपिटल आर ने. रेडियस पण पूर्ण शब्द पण हा व्हेरिएबल म्हणून यूज करू शकतो आपण, किंवा RAD म्हणून पण वापरू शकतो. RAD म्हणजे रेडियस असं. तर इकडे असं पण नाव देऊ शकतो व्हेरिएबलला, हे पण नाव देऊ शकतो, हे पण देऊ शकतो, हे पण देऊ शकतो. सोपं कुठलं? Small r. स्मॉल आर. कॅपिटल आर जर दाबायला गेलो तिकडे तर तुमच्या मोबाईल मध्ये किंवा कीबोर्ड मध्ये तुम्हाला तिकडे शिफ्ट की प्रेस करायला लागते. स्मॉल आरचं मग कॅपिटल होतं आर. एम आय राईट? Yes, sir. विचार करा. आणि जर एवढं मोठं तुमच्या व्हेरिएबलला नाव दिलं तर चुकलं नाही आहे ना. तुम्ही देऊ शकता आहे ना व्हेरिएबलला नाव रेडियस असं देऊ शकता, आणि ह्या रेडियसची व्हॅल्यू कीबोर्ड थ्रू घेऊ शकतो आपण, रेडियस असा शब्द लिहून. पण इकडे काय होणार? टायपिंग एफर्ट्स वेअर इन्क्रीजिंग अननेसेसरी. जे नुसतं आरने काम भागत होतं तिकडे RADIUS एवढं शब्द लिहायला लागेल. इट मीन्स वी आर इन्क्रीजिंग आवर टायपिंग एफर्ट्स. टू अवॉइड टायपिंग एफर्ट्स we are using name of the variables with single letters किंवा मॅक्सिमम 2 लेटर्स. आता एरिया ऑफ सर्कल, तिकडे एवढा मोठा व्हेरिएबल लिहायची गरज नाही. नुसतं AC लिहिलं तर मी समजून घेणार. AC मीन्स एरिया ऑफ सर्कल. हॅलो, Yes, sir. एरिया ऑफ ट्रायंगल साठी एवढं मोठं व्हेरिएबल घ्यायची गरज नाही. घेतलं तरी चुकलं नाही ते. पण थोडक्यात लिहायचं आहे ना. नाव व्हेरिएबलला सोपं द्यायचं आणि छोटं द्यायचं. 80 म्हणजे एरिया ऑफ ट्रायंगल. समजतं का? हॅलो, कशी नावं द्यायची व्हेरिएबलला? Yes, sir. समजलं का? बघा, हे महत्वाचं आहे बरं का. हे पण महत्वाचं आहे. त्याला रूल काय नाही म्हणलं, फक्त हे जाता जाता हे असंच महत्वाचं आहे. instead of writing and such kind of instead of using and big names for our variables, because big names will increase and typing efforts, and to avoid that typing efforts, let us give a name to our variable. Short names म्हणू आपण. Less number of characters we will use while giving the name of the variable, and giving name of the variable is nothing but identifier. आणि अजून एक महत्वाची गोष्ट, मला वाटतं टाइम संपलाय आपला. नोट म्हणलं इकडे, C लँग्वेज इज केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. याचा अर्थ काय फक्त सांगतो मी समजा एक व्हेरिएबल वापरलं इंट, आणि त्याला डिक्लेअर केलं A, सेमिकोलन दिला, आणि प्रोग्राम मध्ये खाली वापरताना एम्परसाइंड कॅपिटल A लिहिला. स्कॅनएफ मध्ये आपण लिहितो तिकडे स्कॅनएफ, कीबोर्ड थ्रू A ची व्हॅल्यू घेण्यासाठी, बरोबर का? %D आठवतं का बघा. आणि इकडे एम्परसाइंड कॅपिटल A लिहिला तर हे चुकलं.
का तर केस सेन्सिटिव्ह डिक्लेअर करताना तुम्ही स्मॉल ए वापरलाय आणि प्रोग्राम मध्ये खाली परत इन्स्टेड ऑफ स्मॉल ए यू आर युझिंग कॅपिटल ए आणि स्मॉल हे वेगळे राहतात. त्या अर्थानं इकडे सी लँग्वेज इज नोट आहे, ही महत्वाची नोट. सी लँग्वेज इज केस सेन्सिटिव्ह लँग्वेज. जर वर तुम्ही कॅपिटल ए घेतला तर सगळीकडे कॅपिटल ए घ्या. जर वर तुम्ही स्मॉल ए घेतला डिक्लेरेशन मध्ये तर सगळीकडे स्मॉल एच वापरा. समजलं काय? हॅलो, येस. Yes, sir. Yes, sir. Thank you very much for attending this session.